الحمدللہ عز و جل، اس سے پچھلے اسباق میں ہم نے مرفوعات پڑھے، وہ اسما جو عربی میں مرفوع ہوتے ہیں، وہ 8 اسما ہم نے پڑھے تھے۔ قرآن پاک سے ان کی بہت ساری مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھی۔ تو اگر آپ نے مرفوعات کے اسباق نہیں پڑھے ہوئے تو آپ پیچھے ویڈیوز میں جا کر سب سے پہلے تو پڑھیں مرفوعات۔ اعراب 3 قسم کے ہوتے ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اسما کی حالت اعرابی وہ 3 ہوتی ہے، تو وہ جب حالت رفع میں ہوتے ہیں تو ان کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو 8 ہم نے مرفوعات پڑھے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عامل داخل ہونے کی وجہ سے وہ اسم مرفوع نہیں بلکہ منصوب ہو جاتا ہے، حالت نصب میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے کون سے اسما ہیں جو ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، یا اگر ہمیشہ منصوب نہیں ہوتے تو کسی عامل کے آنے کی وجہ سے وہ منصوب ہو جاتے ہیں، یا کسی کرائٹیریا پر پورا اترتے ہوئے وہ منصوب ہو جاتے ہیں؟ تو عربی میں ایسے 12 ناؤن ہیں، اسما ہیں جو منصوب ہوتے ہیں۔ 12 ہیں وہ، اور ہم ان 12 کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 12 کون کون سے ہیں، ان کے نام جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان میں سے سب سے پہلا پڑھیں گے، جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، مفاعیل خمسہ۔ تو اس کو ایک کاؤنٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کو 5 کاؤنٹ کریں گے۔ خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5، اور مفاعیل یہ مفعول کی جمع ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آنے والا مرفوع اسم فاعل ہوتا ہے، اور منصوب وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو صرف مفعول بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ 5 ہوتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس والے سیشن میں۔ اس کے بعد پھر اگلے منصوب پہ چلیں گے۔ تو پہلے 12 منصوبات کے نام دیکھ لیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنے رجسٹر پہ بنائیں گے، اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے منصوبات، اور سمپل سا یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے کہ منصوبات منصوب کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ 12 اسما ہیں جو حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ اور وہ 12 کون سے ہیں؟ اس میں سے شروع کے 5 تو یہ ہیں، یہ 5 ہیں، اس لیے ان کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 مفعول بھی، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول فیہ، نمبر 5 مفعول معہ۔ آج کے سیشن میں ہم ان 5 کو کور کر لیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک سے ان کی مثالیں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا، وہ 6 نمبر ہمارا ٹاپک ہوگا حال، ذو الحال کا حال۔ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت پڑھنا مقصد یہ تھا کہ حال کیا ہوتا ہے، اور اب پڑھنا اس انداز میں ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ منصوب کیوں ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پہ یہ آیا ہے قرآن پاک میں؟ کچھ مثالیں 4 5۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ 12 کے 12 ٹاپکس آپ نے پڑھے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو تمییز نہیں پڑھائی ہے، تو جب ہم منصوبات کے تحت سبق نمبر 7 پہ پہنچیں گے اور تمییز پڑھیں گے، ممیز اور تمییز کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم مستثنا پڑھیں گے۔ مستثنا میں مستثنا منہو، اور اس کے بعد حرف استثناء کا کانسیپٹ، اس کے بعد مستثنا کیسے سے یہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ڈیٹیل سے الگ ہی ایک سبق بنائیں گے، اور اس کا نام یہ ہوگا بس مستثنا۔ البتہ جب 9 نمبر پہ ہم حروف مشبہ بالفعل کا اسم پڑھیں گے، تو ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے منصوبات کا، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے، تو وہ کہاں ہے، اور قرآن پاک میں کوئی اس کی مثالیں ہوں۔ تو حروف مشبہ بالفعل تو آپ پڑھ چکے ہیں، لائے نفی جنس یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بس اب لائے نفی جنس کا اسم آپ نے تلاش کر کے لا کے دکھانا ہے، اور آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہ منصوب ہے۔ اسی طرح افعال ناقصہ آپ نے پڑھ لیا مرفوعات جب پڑھ رہے تھے تب۔ اب آپ نے افعال ناقصہ کی خبر دکھانی ہے کہ وہ منصوب ہوتی ہے۔ جب آپ تو مرفوعات پڑھ رہے تھے، تو تب آپ یہ بتا رہے تھے اس سبق میں کہ افعال ناقصہ کا اسم وہ مرفوع ہوتا ہے۔
تو یہ آپ اس وقت بتا رہے تھے مرفوعات کے تحت. تو اب آپ وہی مثالیں لے کر آئیں یا تھوڑی سی ڈفرینٹ لے کر آئیں، جس میں آپ بتائیں گے سبق نمبر 11 میں کہ افعال ناقصہ کا اسم تو مرفوع ہوتا ہے لیکن خبر منصوب ہوتی ہے. خبر منصوب ہوتی ہے. اور ما اور لا جو مشبہتانی بلیسا ہیں ان کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے. یہ میں نے پورا ایک پلان آپ کے سامنے رکھ دیا منصوبات کی سیریز کا، جس میں آپ نے 12 منصوبات پڑھنے ہیں. لیکن آج آپ نے صرف یہ 5 پڑھنے ہیں جو مفعول ہیں، مفاعیل. اور 5 ہیں تو مفاعیل خمسہ. اور اس میں سب سے پہلا ہے آپ کا مفعول بھی. تو طریقہ کار ہم اسی طرح رکھتے ہیں کہ ہم کچھ ٹیکسٹ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے جائیں گے، اور وہ ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہوگا، اور وہ ٹیکسٹ ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ موجود ہوگا. تو ہم اس طرح لکھیں گے اس کو کہ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے مفعول بھی کی. پہلا ہمارا آیا مفعول بھی، دیکھ لیا آپ نے. اس ہیڈنگ کے تحت اب ہم نے تلاش کرنے قرآن پاک سے کچھ مثالیں، اور وہ ہو مفعول بھی اور منصوب ہو. تو میں آپ کو قرآن سے مثال دکھاتا ہوں. قرآن پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے خلق انسان من نطفۃ. خلق ایک فعل ہے، خا لام اور قاف اس کے حروف اصلیاں ہیں، اور ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا. کس کو؟ وہ ہے الانسانہ. اور دیکھیں کہ نون پہ زبر ہے، اور نون پر زبر یہ نصب کی علامت ہے. تو الانسانہ یہ جو اسم ہے، اس کا اعراب نصب ہے. تو جس کا اعراب نصب ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اور یہ ہماری اس ترکیب میں بن رہا ہے مفعول بھی، یعنی جس پر فعل واقع ہوا. تخلیق کرنے کا فعل جس پر واقع ہوا وہ انسان پر واقع ہوا. تو یہ مثال ہماری کام آئے گی. اور یہ الانسانہ دکھانے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایسے نوٹ کریں. دیکھیں ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں. ہاں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مثال ہے خلق الانسان من نطفۃ. اور یہاں پہ ہم نے ہائی لائٹ دراصل یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری مثال میں الانسانہ یہ منصوب ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ بھی ویسے آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مثال کے ساتھ اگر ترجمہ لکھا ہوا ہو تو زیادہ مثال سمجھ میں آتی ہے. تو ہم یہاں پر دے رہے ہیں ترجمہ کہ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوا ضمیر کا ترجمہ ہے جو خلاقہ کے اندر ہے. اس نے انسان کو. اب آپ کو میں نے بتایا تھا جب مفعول بھی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں تو کو لگایا جاتا ہے. نہیں، ہر دفعہ نہیں لگایا جاتا، لیکن اکثر کو لگایا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ خلق الانسانہ میں نا الانسانہ تو ایک ورڈ ہے انسان، لیکن کو آپ نے کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اس کی ترکیب کی ہے، چاہے ذہن میں کی ہے، اس میں آپ نے الانسانہ کو مفعول بھی بنایا ہے. تو جب آپ نے مفعول بھی بنایا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کو لگایا ہے. تو من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا. نطفہ ایک تولیدی قطرے کو کہتے ہیں. تو ایک تولیدی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. یہ ایک مثال آپ نے مفعول بھی کی ہے، آپ نے دی ہے. تو ویسے اس سے مفعول بھی تو سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہوتا ہے. پھر بھی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اور کم سے کم 4 مثالیں آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں. میں آپ کو 4 مثالیں دوں یا نہ دوں، میں کم دوں اگر، تو آپ لیکن 4 مثالیں جمع کریں گے. دوسری مثال ہے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں. یوم یجمع، یوم اس دن، یجمع جمع کرے گا، اللہ اللہ تعالیٰ. یوم یجمع اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. کس کو جمع کرے گا؟ دیکھیں لفظ اللہ، اس میں جلالت، یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، یہ تو اس کا فاعل ہو گیا.
मरफू नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं मंसूब, मंसूबात। तो इसका मफूल बिही क्या है, यानी जमा करने का फेल, वो किस पर वाक़ होगा, तो वो मफूल बिही पर वाक़ होता है। अर रसूला, तो अब देखें, अर रसूलू नहीं है, ला है, लाम पे ज़बर है, नसब है। नसब होने की वजह से ये लफ्ज़ अर रसूला ये मंसूब है। इस मिसाल को भी हम वहाँ लिख लेते हैं। यौमा यजमउल्लाहु रुसुला, आप जब पढ़ाएंगे ना, तो आप को ये मिसालें स्टूडेंट्स को अपने देने में काम आएंगी। तो आपको चाहिए कि ये डेटा जमा करके रखें आप। किताबों में नहीं मिलेंगी। अ, किताबों में, नहव की किताबों में उमूमन फर्जी मिसालें दी गई हुई होती हैं, और फर्जी मिसालों से वो ये साबित कर देते हैं कि मफूल भी मंसूब होता है। कोई बात नहीं, आप अपना तरीका ये रखें, हम एराबुल कुरान पढ़ रहे हैं, तो हमारा एराबुल कुरान ये ये तकाजा करता है कि हम जब भी कोई मिसाल दें तो वो कुरान से होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वो मिल ही जाती है। कुछ किताबें हैं अरबी में जिससे मैं ये मिसालें तलाश करने में मुझे आसानी हो जाती है। तर्जमा क्या है इसका? इसका तर्जमा है कि उस दिन अल्लाह ताला, और रसूला देखें जमा का सीगा है, तो इसका मतलब है तमाम रसूलों को। उस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा फरमाएगा। ठीक। जब आप कोई मिसाल ढूंढते हैं पुराने पाक में, तो उससे फायदा पता है क्या होता है? जैसे आपने ये मिसाल ढूंढी, तो अब आपको ये मिल गई, तो अब आपको चाहिए कि, बल्कि ऑटोमेटिकली हो भी जाता है कि आप इसका सियाक और सबाक देख लेते हैं। कुछ पीछे भी नजर पड़ती है ऊपर, ये बात कहाँ से चल रही थी, जाली का अदना ही या तो भी शहादती, इस तरह आप जब देखेंगे तो उसका तर्जमा भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह आप कुरान पाक के करीब होंगे, आपका कुरान पाक से रिश्ता और करीब और मजबूत होगा। फिर आपने देखा अल्लाह ताला ने फिर वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, आपने देखा कि भाई टॉपिक क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है, किससे इरशाद फरमा रहा है, फरमाया जा रहा है। यौम वो क़यामत के दिन का जिक्र किया जा रहा है। फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना, इस तरह से आप इसको जब पढ़ेंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा, और बहुत कुछ मालूमात में आपके इजाफा होगा। हमने एक मिसाल अभी देखी थी, और जिसमें हमने बताया था खलकल इंसाना मिन नुतफतिन। तो खलकल इंसाना मिन नुतफतिन, इसमें हमने लफ्ज़ इंसाना, इसको मफूल बिही मानते हुए, है ही ये मफूल बिही, तो हमने यहाँ लिखना चाहिए कि इस मिसाल में, मतलब इस तरह लिखें कि इस मिसाल में वो जो खलकल इंसाना वाली मिसाल है, उसमें अल इंसाना वो मफूल बिही है, ऐसे लिख लें। और मंसूब है, चलें ये भी लिख लेंगे, वो तो नज़र भी आ रहा है लेकिन लिख लें, चलें ये मंसूब है क्योंकि टॉपिक मंसूबात का चल रहा है, ऐसे लिख लें। या अगर इस तरह से चाहें कि अल इंसाना का वर्ड अरबी में आ जाए, तो ऐसे लिख लें। तो अब अगर इसमें लिखा है इस वाली मिसाल में, तो फिर यौमा यजमउल्लाहु रसूला में भी लिख लें यही वाली बात, कि इसमें क्या है मफूल बिही, वो लिखें। मफूल बिही है अर रसूला। तो अर रसूला के बारे में क्या लिखना चाहिए? ये लिखना चाहिए इस मिसाल में अर रसूला, इस मिसाल में अर रसूला ये है मफूल बिही और ये है मंसूब। तो इस तरह हमने मफूल बिही को किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मफूल बिही, अब आप देखें ऊपर आपको जो बताया था, एक सीरीज बताई थी कि पांच हैं, मफाइल पांच हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है वो मफूल मुतलक है। आज हम ये पांचों करेंगे, तो अब हमें करना चाहिए वो है मफूल मुतलक। तो जिस तरह से हमने ये मफूल बिही की हेडिंग डाली है, इसी तरह हम मफूल मुतलक की भी हेडिंग डालते हैं। और मफूल मुतलक, आप वैसे मैं आपको बताऊं, पढ़ भी चुके हैं, आपको ये पता है कि वो मफूल मुतलक क्या होता है?
پورا طویل ایک سبق پڑھایا تھا مفعول مطلق پہ. اور اس وقت بس قرآن پاک سے کچھ اگزامپل لے کر، اچھا وہی والی اگزامپل بھی لے کر آؤں گا میں جو پہلے پڑھا چکا ہوں. مفعول مطلق پہ پورا ایک سبق ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا. اور یہ تکلیمہ کا مطلب ہے براہ راست. پہلے میں اپنے لائیو اسٹوڈنٹ سے ایک سوال پوچھ لوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، دراصل یہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ جیسے اس والے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمن میں یہ تکلیمن یہ مفعول مطلق ہے. تو بتائیے کہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ اس میں تقریباً مفعول مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ فعل کی نوعیت کو، تاکید کو اور اس کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر مفعول مطلق فعل کی نوعیت ظاہر کر رہا ہے، یعنی کلام تو ہوا لیکن براہ راست کلام ہوا۔ یعنی کلام تو ہوا، وہ کلام اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ براہ راست ہوا تھا. کہ وہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو حال سے بالکل کنفیوز مت کیجیے گا. جب حال پڑھتے تھے وہ بھی منسوب ہوتا تھا، آگے آگے آئے گا وہ سبق، وہ فائل کی حالت بتاتا تھا یا وہ مفعول بہ کی حالت بتاتا تھا. یہاں پر فائل کی حالت نہیں بتائی جا رہی. لفظ اللہ اس میں جلالت فائل ہے، اس کی حالت نہیں بتائی جا رہی. تکلیمن میں اس کی حالت نہیں بتائی جا رہی. اور لفظ موسیٰ یہ مفعول بہ ہے، جس سے کلام کیا گیا، جس پر کلام کرنے کا فعل واقع ہوا، تو اس کی بھی حالت نہیں بتائی جا رہی. تکلیمن سے تو مراد یہ ہے. اچھا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے فعل کا ہم معنی مصدر ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں کلمہ کے حروف اصلیہ کیا ہیں. کاف لام میم۔ کاف لام میم. اور تکلیمہ کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ کاف لام میم۔ کاف لام میم. کلمہ یکلمو تکمیلاً۔ تکلیمن. تو یہ تکلیمن مصدر ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ جی۔ اس طرح سے ہم اس کو یہ پہچانتے ہیں. اس مثال کو بھی لکھیں. بہرحال مفعول مطلق تو آپ کو پہلے سے پتا تھا. ہمارا مقصد اس وقت مثالیں ڈھونڈنا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ڈائریکٹ بھی کلام فرمایا، انڈائریکٹ بھی کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے، اپنے انبیاء سے ڈائریکٹ بھی کلام فرمایا اور انڈائریکٹ بھی. تو کلام کرنے کے فعل کی کیفیت ہے یہ، فاعل یا مفعول بھی کی نہیں ہے. فعل کی کیفیت ہے کہ وہ فعل کی. بعض مرتبہ آپ نے بتایا نا جیسے تعداد بتاتا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ تکلیمن یہ مفعول مطلق ہے اور تعداد بتانے کے لیے آیا ہے، اگر غلطی سے وہ یہ سمجھ جائے، تو اس کا مطلب ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کلام فرمایا. تو ترکیب تو درست ہو جائے گی، لیکن ترجمہ، وہ ترجمہ بھی درست ہو جائے گا، لیکن حقیقت حال کے خلاف ہو جائے گا. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. تو کہا جائے گا کہ یہاں پر تکلیماً مفعول مطلق آیا تو ہے، بے شک تعداد بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، تاکید کے لیے بھی نہیں آیا ہے. تو پھر یہ نوعیت بتانے کے لیے آیا ہے. ڈائریکٹ ڈائریکٹ کلام فرمایا. اس کو لکھنا چاہیے. تو آپ بھی اسی طرح سے لکھیے گا جیسے میں ابھی آپ کے سامنے یہاں لکھ رہا ہوں. آپ یہاں مثال اس طرح، آپ چاہے ہیڈنگ ڈال دیں کہ مثال نمبر 1، مثال نمبر 2، مثال نمبر 3، اور آپ چاہیں تو یہاں پہ ادھر بریکٹ کے اندر اس کا ریفرنس بھی لکھیں کہ یہ کون سی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر کیا ہے. اس طرح کام کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 ہے. میری اس ویب سائٹ میں، قرآن کی اس ویب سائٹ میں پورا قرآن ایک ہی پیج پر ہے. جب میں سرچ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک پرٹیکولر صورت میں ڈھونڈوں، تکلیماً وہاں نہ ملے، پھر میں سورۃ البقرہ سے شروع کروں تو وہاں نہ ملے، پھر میں آگے آل عمران پہ جاؤں، ہوتے ہوتے سورۃ النساء پہ جا کے مجھے ملے.
تو یہ الحمدللہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ قرآن نظر آ رہا ہے، یہ پورا قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ہی پیج پر ہے۔ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہے، ہو جاتی ہے، ٹیچنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے، اور خود اپنی ریسرچ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ آ، البتہ اس میں ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمے کے لیے پھر آپ کو ریفرنس تو مل گیا نا، سورۃ النساء آیت نمبر 164، تو آپ وہاں سے کسی دوسری ویب سائٹ سے، ہماری صراط الجنان کی ویب سائٹ سے آپ اس کی موبائل اپلیکیشن سے آپ لے سکتے ہیں، ترجمہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ترجمہ آپ لوگوں کو آ رہا ہے کرنا، کلمہ بروزن علامہ باب تفعیل ہے، تو خود بھی کریں، اور چونکہ قرآن کا معاملہ ہے تو مفسرین کرام کے ترجمے پہ ایک نظر ضرور دیکھ لیا کریں، تو پتہ چل جائے گا۔ پھر تکلیماً کا مطلب یہ نہیں آئے گا کہ ایک مرتبہ کلام فرمایا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ مفسرین بتائیں گے آپ کو کہ اس آیت کا دراصل مطلب کیا ہے، مفعول مطلق کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، تاکید پہ کر رہا ہے، نوعیت پہ کر رہا ہے، کہ تعداد پہ کر رہا ہے، یہ بات بتانی تھی۔ تو ترجمہ ہم آپ کو یہاں لکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سا لفظ جو اس میں مفعول مطلق ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، اس مثال میں یہ تکلیماً مفعول مطلق ہے، منصوب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک مثال بتائی تھی، تو میں آج آپ کو وہی مثال بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سبق آسان لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52، فلا تطیع الکافرین، تو اے مسلمان تو کافروں کی اطاعت نہ کرنا، کافروں کی بات نہ ماننا، وجاہدہم، اور تم لوگ ان سے جہاد کرو، ہم یعنی کافروں سے، بھی اس قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، یہ مثال ہمیں چاہیے کہ یہ ہم نوٹ کریں۔ ترجمہ بھی بتائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو آسان ترجمہ۔ تو تم کافروں کی بات نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو، ایک بڑا جہاد، یہ جو ہے نا ایک بڑا جہاد، جہادن کبیرہ، یہ اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پیچھے آپ کو فعل ملے گا اس کا جاہد، قابلہ یقابلو، اس سے بنا جاہدہ یجاہدو، پھر تجاہدونہ سے، پھر تجاہدونہ سے آپ نے اس کو امر میں کنورٹ کیا، شروع سے علامت مضارع حذف کی، اور آخر سے انہوں نے اعرابی بھی حذف کیا، تو یہ بنا اس طرح، اور سوری یہ وہ سیغہ ہے واحد مذکر حاضر، ہے نا بھائی؟ تو آپ اس طرح سے اب یوں بھی غور کیا کریں کہ یہ امر کا سیغہ آیا کہاں سے۔ اب یہ بتائیں کہ اس مثال کو آپ نے کیوں پیش کیا، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ کو آپ نے کیوں اس مفعول مطلق کے تحت لے کر آئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، ہم بتا دیتے ہیں کہ اس مثال میں جو یہ لفظ جہادن ہے، جہادن، یہ آیا نا، یہ مفعول مطلق ہے، دیکھیں منصوب ہے نا، مرفوع تو نہیں ہے، یہ ہے بات ساری۔ یہ اب جب ترکیب کریں گے نا تو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے، آپ جہادن اور کبیرن آپ یہ دیکھیں گے، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، جہادن نکرہ، کبیرن نکرہ، نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک پہلا والا موصوف کہلاتا ہے، دوسرا والا صفت کہلاتا ہے۔ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ یہ بات ہوتی ہے۔ تو مطلب جو حکم دیا گیا نا کہ جہاد کرنے کا، تو وہ جو جہاد کرنے کا جو فعل ہوگا، سر انجام دیا جائے گا اللہ کے حکم پر، وہ فعل ایسا ہوگا، یہ تاکید ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور مثال آپ کو دیں قرآن پاک سے ہی، فنظر نظرۃ فی النجوم،
फनजरा, अब ये नहीं बोलिएगा कि इसकी उर्दू तस्लीह फा नून जा है, ऐसे थोड़ी होता है। नून वा और रा, नजरा, नजरा यंजुरू, सही है, नजरा यंजुरू नजरतन व हुआ नाजिरुन व नुदिरा, इस तरह समझेंगे ना तो आपको किसी सरफ सगीर सगीर में आपको जो तीसरा लफ्ज मिलेगा, नजरा यंजुरू के बाद जो तीसरा लफ्ज मिलेगा वो मसदर होगा, वो होगा नजरतन। आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो उसको, आपको मसदर वहां पे आपको तलाश करने में आसानी होगी, आप वहां देखेंगे नजरतन लिखा होगा, मसदर है। और मैंने बताया था कि अक्सर ये मफूल मुतलक मसदर होता है अपने माकबल फेल का। माकबल का मतलब होता है पहले आने वाले, तो इस मसदर से नजरतन से पहले आने वाला वो फेल वो नजरा है। नजरा का मतलब है नजर डाली, नजर डाली या देखा। और नजरा के बाद कोई मरफू नहीं है कोई चीज, देख लें। नजरा के बाद नजरतन है, मंसूब है, उसके बाद जार मजरूर आ रहे हैं, मरफू तो कुछ भी नहीं है। मरफू नहीं है तो इसका मतलब है ये ढूंढना पड़ेगा कि नजरा का फाइल कहाँ है, फाइल मरफू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इबारत में फेल के बाद मरफू इसम नहीं होता, तो आप देखें नजरा के अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फाइल है। उसने देखा, उसने नजर डाली। अब ये देखना होगा कि भाई किसने नजर डाली। ये इतना सा काम नहीं है कि बस यहाँ से एक मिसाल मिल गई है, नजरतन यहाँ पर मफूल मुतलक बन रहा है तो बस काफी है। मकसद कुरान पाक में जाने का, कुरान पाक से मिसाल लेकर आने का ये मकसद होता है कि जब कुरान पाक से ये मिसाल आप ले रहे हैं इस वक्त सामने जो आपकी नजर आ रहा है, थोड़ा सा पीछे चलें, पूरा इसमें थोड़ा ऊपर जाएं, है भाई, तो समझें बात को कि पीछे बात क्या चल रही है और आगे क्या चल रहा है मामला। तो इस तरह आपको कुरान पाक की मालूमात में आपका इजाफा होता चला जाएगा। देखें यहां से देख लें, चलें, इस काला ली अबी ही, जब उसने कहा अपने वालिद से, व कौमी ही, और अपनी कौम से कहा, माजा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करते हो। अब सवाल ही पैदा होता है किसने कहा। तो फिर थोड़ा सा और ऊपर जाए तो आप वो इसकी जो इस काला की हुआ जमीर वो किस तरफ राजी हो रही है, तो आप देखें नाम आ रहा है किसी का, व इन्ना मिन शिअतिही इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको फौरन जहन में आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि उन्होंने अपने वालिद से ये कहा था। अपनी कौम को भी वो उन्होंने मना किया था जब उन्होंने बुतों की पूजा करते हुए देखा था उनको। तो ये तुम किसकी इबादत करते हो। ऐसे आप जब इसको पढ़ेंगे ना, इफ्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरिदूना वमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, फिर वो, अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, ये उस वक्त का वाकया है। तो फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द सूरज चांद सितारों को गौर से देखा कि इस कायनात का खालिक वो कौन है। व नजरा नजरतन फिन नुजूमी, तो उन्होंने एक नजर सितारों की तरफ डाली। तो अब ये जो कहा ना कि एक नजर डाली, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकते, सूरज को देखा, ये तो निकलता है, तुलू होता है, ये तो गुरूब हो जाता है। खालिक कायनात वो गुरूब तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा होता है। चांद को देखा कि चांद तो बुझ जाता है, सूरज सितारों को देखा, नजरा नजरतन फिन नुजूमी, नुजूम की तरफ देखा उन्होंने। तो वो हर एक को कैंसिल करते गए, ये भी रब नहीं हो सकता, ये चीजें भी रब नहीं हो सकती। फकाला इन्नी सकीमुन। तो देखें ये सारी आप ना मिसालों के जरिए से आप कुरान पाक के करीब होते चले जाएं और इसका तर्जमा निकाल के आप पढ़ें, फिर आपको मजा आएगा, आपको रूहानी लुत्फ आएगा। और आप यहाँ लिखेंगे ये वाली मिसाल, फनदरा नजरतन फिन नुजूम, तर्जमा भी लिख ले। और फिर तर्जमे पे आपने साबित करना है ना कि भाई तर्जमा आप जो लिख रहे हैं इसके अंदर, मिसाल में आप मफूल मुतलक बना रहे थे तो मफूल मुतलक वाला तर्जमा क्या होगा। वो मफूल मुतलक वाला तर्जमा पहले तो ये हो रहा है नजरतन, एक बात तो ये समझ लें कि ये आपका बन रहा है मफूल मुतलक, और हम मंसूबात पढ़ रहे हैं, ये भी मंसूब है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये किस किस लिए आया है, नौयत बताने के लिए, क्या फेल की, या ताकीद तादाद के लिए। बताने ये के लिए। तादाद बताने के लिए आया है। तादाद आप यहाँ देखें ना, एक नजर डाली, देखा आपने, एक नजर डाली। तो ये मफूल मुतलक है हमारा।
इस मिसाल में नज़रतन मफूल मुतलक है, मंसूब है। 3 मिसालें मैंने आपको दी, किसके तहत? मफूल मुतलक के तहत। चौथी मिसाल आप लेकर आइएगा। मफूल मुतलक समझ में आया है। हम देखते हैं हमारी जो लिस्ट थी उसमें मफूल मुतलक के बाद मफूल लहू है। और मफूल लहू, लहू का मतलब होता है इसके लिए। ये फेल किस लिए, यानी सवाल अगर कोई पूछे किसी फेल के अंजाम होने के बाद, अगर फेल के करने वाले से कोई सवाल पूछे कि आपने ये क्यों किया, क्यों किया आपने, और वो बंदा उसका जवाब दे कि क्यों किया, वजह बयान करे, उसकी रीजन बयान करे, तो क्या आएगा जवाब? तो जवाब आएगा मफूल लहू, फेल की वजह। इसको भी लिखते हैं और थोड़ा मिसालों से भी समझाते हैं, तो पहले यहाँ नोट करें। इसका एक नाम होता है अजल, ली अजल ही। तो ये बताऊंगा पहले आपको। मफऊल, मफऊल ली अजल ही, मफूल लहू को ये भी कहते हैं, देखा आपने? ली अजल ही, किस वजह से, किस वजह से। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको कुरान पाक की एक मिसाल दिखाता हूँ, पहले आपको दिखाऊं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 19 है। तो आप देखें, खुद आपको नजर आएगा। आप जब नोट करेंगे ना, आपको पता चलेगा बयान क्या चल रहा है। मथलुहुम कमथलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरा, अल्लाह ताला उनका नूर ले गया बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। और ये चीज़ कयामत में भी होगी कि उनसे, उनको कयामत वाले दिन जो उनको रोशनी मिल रही होगी तो उनसे छीन ली जाएगी अचानक से। और कयामत वाले दिन वो भटकते फिरेंगे घटाटोप अंधेरे में। मुसलमानों के साथ रोशनी होगी। आगे का रास्ता मुसलमानों को कयामत में नजर आ रहा होगा उस अंधेरे में। और मुनाफिकीन और काफिरीन और मुशरिकीन को भी नजर आ रहा होगा, फिर अचानक से छीन ली जाएगी उनसे वो रोशनी। बहरहाल इसकी तफसीर मैंने पढ़ाई भी है, तो आप देखिएगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, है भाई। उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। फिर आगे अंधे बहरे गूंगे, आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि अब ये मिसाल बयान की जा रही है कि वो यजअलूना आसाबिअहुम, वो डाल लेते हैं, है ना, ठूंस लेते हैं। यजअलूना का मतलब है असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को। किस में डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को? फी आजानिहिम, अपने कानों में। ऐसा होता है कि जब बिजली की कड़क अजाब की सूरत में नाजिल होती है, खतरनाक किस्म का एक धमाका है भाई, कड़क सुनकर मिनस सवाइकी, तो वो समझते हैं कि अब तो हम मर गए, अब मर जाएंगे हम। तो मौत का डर तो उनको है, क्योंकि वो तो हक पर नहीं है, तो उनको मौत। हजर अल मौत, हजर अल मौती, मुदाफ मुदाफ इलैह है। का की के आएगा इसमें बीच में, इसका मतलब है डर। हजारा का मतलब, हजर अल मौती का मतलब है मौत का डर। तो अब ये मौत का डर, इसमें लफ्ज जो मुदाफ आपका बन रहा है, जो हजारा है और रापे ज़बर है, ये मंसूब है बेशक। तो अब अगर इसकी आप तरकीब करते हैं मिसाल के तौर पर, यह जालूना को अगर आप फेल बनाते हैं और फिर आगे आप फिर उसका फाइल लेते हुए और आगे इसकी तरकीब आप करते हैं, असाबी आहम आ, ये आ पे जो जबर है ये इसका मफूले भी बन जाएगा। असाबी आ, ये मफूले भी बन जाएगा। और फी आदानिहिम जार मजरूर बन जाएगा, जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा। फिर ये फिर मिनस सवाई की, ये भी जार मजरूर बन जाएगा। तो भाई हजर अल मौता, हजर अल मौती, सॉरी, मुदाफिल मजरूर, हजर अल मौती क्या बनेगा? हजर अल मौती का एराब देखना पड़ेगा। तो हजर अल मौती का एराब तो ये है भाई मंसूब। तो मंसूब, क्या इसका तर्जमा मौत का डर? तो कहेंगे कि मौत के डर की वजह से वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं जब जोरदार कड़क आती है। फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, मौत आएगी। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, इहाता किया हुआ है अल्लाह ताला ने काफिरों का। अब ये हजर अल मौती, ये हमारे लिए एक मफूल तो है, लेकिन मफूल भी नहीं है, क्योंकि इस पर फेल वाक़ नहीं हो रहा। मफूल मुतलक भी नहीं है कि ये फेल की कोई नौयत वगैरह भी नहीं बता रहा।
ताकीद भी नहीं बता रहा, तादाद भी नहीं बता रहा कि एक मर्तबा डाल लेते हैं अपने कानों में उंगलियां, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मौत का डर, मौत के डर की वजह से, अब ये जो की वजह से आप लगा रहे हैं, ये आपको की वजह से, ये तीन अल्फाज आपको लगाने की इजाजत अपने तर्जुमे में इसलिए मिली क्योंकि आपने अपनी तरकीब में इसको करार दिया कि ये एक मफूल लहू है। तो मफूल लहू के तर्जुमे के साथ की वजह से ये लगाते हैं। देखें, हम इसको यहाँ पे पहले लिख तो लें और उसका फिर हम आपको तर्जुमा बताते हैं। काफिर, क्योंकि यहाँ पर मुराद वही है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है काफिर अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं। हाँ, यजअलूना असाबी आहुम, अपनी उंगलियां फी आजानिहिम, अपने कानों में ठूंस लेते हैं। मिनस सवाइकी, कड़क सुनकर, जोरदार कड़क सुनकर वो कर लेते। क्यों करते हैं ऐसा? वो क्यों का जवाब होता है मफूले लहू, याद रखिएगा। क्यों का जवाब है मफूले लहू। तो क्यों पूछा भाई, क्यों करते हैं? मौत के डर की वजह से, ये है इसका रीजन। ठीक है, रीजन को अजल कहते हैं, इसलिए कहा ली अज ली। तो एक बात फिर, अच्छा अब इसमें है, आप ये बताए ना कि इस मिसाल, इस मिसाल में ये जो हजर हजर अल मौत ही है, ये क्या बन रहा है आपका? पता तो चल गया होगा ना आपको। हजर अल मौत ही आपका है दरअसल मफूले लहू। और यहाँ पर आप इसको मेंशन करें, हाईलाइट करें थोड़ा। आप अब अपने रजिस्टर में अगर आप अपना काम करें ना, तो हाईलाइटर्स आते हैं कलरफुल किस्म के, इस तरह से आप अपने बात नोट करके रखें। तो एक नज़र देखते ही पता चल जाए कि इस पूरी आयत में हमारा टारगेटेड वर्ड कौन सा है। मफूल लहू पढ़ना है, दिखा दिया है, मंसूब है, हजरा मंसूब है। और पूरा हजर अल मौती को मफूल तरकीब में बनाएंगे ना, क्योंकि मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर बना क्या? मफूल लहू। एक मिसाल आई। दूसरी मिसाल, थोड़ा सा देखा करें शुरू से। खलकल लैला वन नहारा व शम्स वल कमर, अल्लाह ताला ने बना कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आप सब देखेंगे ना तो आपको सारा पता चलेगा फिर। और फिर मौत का बताया, कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौती। हाँ, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि व नबलूकुम, बला व यबलू, हम आजमाते हैं, आजमाने के लिए ये लफ्ज आता है। इसका मतलब होता है कि हम तुमको आजमाएंगे या आजमाते हैं। बिशर्री, शर से, शर के जरिए, वल खैरी, और भलाई के जरिए। यानी कभी तुमको बुराई, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी या शर में मुब्तला करके, मकसद हमारा होता है कि हम आजमा रहे होते हैं दरअसल। और कभी हम भलाई दे देते हैं, खैर दे देते हैं, आसानियां पैदा कर देते हैं, नेमतें नाजिल कर देते हैं। तो बाद मर्तबा नेमतें इस तरह से नाजिल होती हैं कि कोई ये ना समझे कि हम चूंकि बहुत नेक हैं, तो हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, तो हम बहुत अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं। अमीर आदमी को देखकर कोई मुतासिर ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मालो दौलत ये सब नेमतें अल्लाह ताला की हैं। कभी कभी तो आपके नेक अमाल के सिले में, अजर में मिलती हैं, और कभी अल्लाह ताला इस तरह भी, ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने, मकसद पता है क्या है? ये लिखा है फितनतन। हम चेक कर रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं कि इसके जवाब में वो क्या करता है। तकलीफ आती है तो क्या करता है? हर एक, अगर आपको कोई तकलीफ में नजर आए, कोई मुसीबत में नजर आए, तो आप ये नहीं सोचें, उसके बारे में बदगुमानी ना करें कि नाशुक्रा है, इसी वजह से दीन पे अमल नहीं करता, दीन से दूर है, इसी वजह। आपको क्या पता किस वजह से वो मुसीबत में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम तो आजमाने के लिए करते हैं। तो अब इसको लिखें पहले, फिर बताते हैं आपको। ये लफ्ज है वो जो हालत नसब में है, मंसूब है फितनतन। और ये हमारा वो लफ्ज है जिसको हमने इस मिसाल में हम यूं लेकर आए हैं कि हम मफूल लहू बता रहे हैं। देखिए, मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ इसका।
वाव का मतलब क्या है? और नबलूकुम का मतलब है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम कुम का मतलब क्या है? तुम्हें। और फिर फेल का मतलब क्या है? मुब्तला करते हैं इस दुनिया में। इसलिए करेंगे का फ्यूचर टेंस नहीं आ रहा, टेंस नहीं बन रहा। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं वो वाली बात हो रही है। तो हम तुम्हें मुब्तला कर बिशर्री है, किस बुराई के जरिए? बुराई, इसमें सब कुछ शामिल है, मुसीबतें, बीमारियां वगैरह वगैरह। बुराई में मुब्तला करते हैं। और वाह वल खैरी, और और किस में मुब्तला अल्लाह ताला? भलाई में। यहाँ तक तो वल खैरी तक का तर्जमा हो गया। तो वजह क्या है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करते हैं? फितनतन। डिक्शनरी में जाके देखें, फितना ये वो फितना नहीं है जो हम कहते हैं ना, फितने फितने कयामत का फितना। यहाँ फितना अरबी जबान में फितने का मतलब होता है, पता है क्या? आजमाइश के लिए। आया के लिए। ये के लिए, ये जो है ना के लिए, इस के लिए ही की वजह से हम कह रहे हैं कि ये है क्या? मफूले लहू। अब पता चला। अब देखें ग्रीन से इस ग्रीन को मैच करें, ये बना मफूले लहू। समझ आ रही है बात? मिसालें तो मेरे पास हैं और भी। टाइम कितना हो गया, मैं ये जरा लंबा सबक ना हो जाए। लेकिन चलो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक से आपको बस मैं मिसालें देता हूँ और उसका टेक्स्ट मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी। वद्दा, चाहते हैं, कसीरुन बहुत सारे, कसीरुम मिन अहलिल किताबी अहले किताब वाले, बहुत सारे, बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि लव यरुद्दूनकुम, कि वो तुमको, मतलब जो ईमान ले आए हो ना तुम। पहले तो लोग जो है वो मुशरिक थे, फिर अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने दावत दी तो लोगों को ईमान मिला और वो ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद अब काफिरों को बड़ा गुस्सा है इन लोगों के ऊपर, अपने मोहल्ले वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर जो ईमान ले आए हैं। तो ईमान लाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सारी साजिशें बता दी। हाँ, कि वो तो ये चाहते हैं कि अहले किताब में से कि लव यरुद्दूनकुम, तुमको वापस फेर दें कुफर की तरफ। मिम बाद, अभी मैंने कुफर की तरफ गलती से बोल दिया, यहाँ कुफर का वर्ड नहीं आया। यरुद्दूनकुम, तुमको वापस फेर दें, मिम बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन। अब समझ में आया? अच्छा, ये तो कुफारन। अब ये कुफर की वजह से नहीं बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, हम तो लहू के लिए आए ना, ली अजल ही आए, कुफर की तरफ। तो ये तो चलो, यहाँ पे कोई रीजन तो नहीं बताई जा रही, ये हमारा मकबूल मुतलक तो ना हुआ। हाँ अलबत्ता, क्यों करते हैं वो ऐसा? हसदन, हसद की वजह से। हसद की वजह से वो ऐसा करते हैं। हसद कहाँ है? मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों के अंदर जो जो हसद है ना, और जो जलन और जो कुड़न है, वो ये चाहते हैं, कोशिश ये करते रहते हैं कि जो तुम ईमान लाए हो तुम दोबारा से काफिर हो जाओ। हाँ, वो ये चाहते हैं। तो आप जब आप इस मिसाल को लिखेंगे, आप इसी अंदाज में लिखिएगा और हसदन को आप बताइएगा कि ये है लहू, मफूले लहू, या मफूले अजली ही। एक बात, लहू, लहू का मतलब होता है किस लिए। किस वजह से भाई, किस वजह से, क्या हो गया, क्यों हम काफिर हो जाएं दोबारा, वो क्यों चाहते हैं? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बता दिया। हसद करते हैं, हसद करने की वजह से, की वजह से हुआ मफूले लहू। एक और मकाम पर आया, तो मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल इसरा में, वला तख्तुलू औलादकुम,
پتہ کیا کرتے تھے؟ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتے تھے، حمل وہ کروا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ولا تقتلوا، لائے نہیں ہے، منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آتا ہے، سیکھا تھا تقتلونا، آخر سے نون عربی حذف ہوا ہے لا کی وجہ سے۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل مت کیا کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت املاقین۔ اب آپ کو چاہیے ان دونوں الفاظ کا ترجمہ، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خشیتا، خشیتا کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو۔ املاقین کس کو کہتے ہیں؟ مفلسی کو، غربت اور مفلسی، تنگ دستی۔ تو اب اس کا وہ والا ترجمہ کریں گے نا، مضاف اور مضاف الیہ والا، مرکب اضافی والا، تو ترجمہ بنے گا مفلسی کا ڈر، مفلسی کا خوف۔ تو اب آپ نے کہا کہ مفلسی کے خوف کی وجہ سے، تو کی وجہ سے کا ورڈ جیسے ہی آتا ہے لہو آ جاتا ہے، مفعول لہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفلسی کے خوف کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ تو کی وجہ سے، خشیتا ہمارا یہاں پہ ٹارگیٹڈ ورڈ ہے، خشیتا ہم لے آئے، یہ بن رہا ہے مفعول لہو یا مفعول اجل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو، ہم، نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں، دو مرتبہ ہم آیا، نحنو ہم، نرزقہم ہم انہیں، یعنی اولادوں کو، تمہاری کو، جن کو تم قتل کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کھلانا پڑے گا، تم تھوڑی پالتے ہو، ہم پالنے والے ہیں۔ تو اب لیکن نحنو نرزقہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، اور نحنو کا مطلب ہے ہم، تو بن رہا ہے ہم رزق دیتے ہیں ان کو، ہم ہم دو مرتبہ ہم آ رہا ہے، تو یہ دو مرتبہ ہم، اب یہ تاکید بن گیا۔ صرف اتنا بھی جملہ ترجمہ دے رہا ہے، نرزقہم، نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تم کیوں ان کو قتل کر رہے ہو؟ تم دیتے ہو کیا رزق؟ دیتے تو ہم ہیں، تو نرزقہم یہ صیغہ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو بھی فرمایا، نرزقو دونوں تو ہوا کہ ہم ہی، نحنو نرزقہم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، ہاں، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں۔ اچھا انہیں ہی نہیں، صرف ہم بھی نہیں، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی جو دیتے ہیں، تم کو جو ماں باپ کو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا، ہم تو آئے تھے مفعول لہو ڈھونڈنے کے لیے، لہو ہمیں ملا خشیتا کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کی کتنی اچھی ساری باتیں بتا دی۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی دیکھیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کھینچ لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، ہاں، جس کے لیے چاہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ پھر آگے آپ پڑھیں گے نا، تو آپ جیسے ہی قرآن میں کسی مثال کی طرف جاتے ہیں، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تو قریب بھی مت جانا، انہ کانا فاحشتن، ابھی یہ بھی ہم پڑھیں گے، حروف یہ کیا نام ہے، افعال ناقصہ، یہ فاحشتن یہ بھی آپ کے پاس آیا، منصوب ہے۔ اب جب آپ دیکھیں منصوبات پڑھ لینا، تو آپ اب قرآن پڑھیں گے نا، تو جب بھی آپ کو کوئی منصوب نظر آئے گا فوراً چونکیں گے کہ یہ کون سا والا منصوب ہے، وہاں پہ آ رہا ہے مسحورہ، ٹھیک ہے، یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں، مفاعیل خمسہ وہ تو پانچ ہوتے ہیں، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ لیکن صرف مفاعیل خمسہ ہی تو منصوب نہیں ہوتے، حال بھی تو ہوتا ہے منصوب، ہے نا بھائی؟ تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے بھائی کیا بن رہا ہے، 12 آپ کے دماغ میں ہوں گی چیزیں، اور 12 میں سے کسی ایک پہ محصورہ، محصورہ، یا خبیرم، بصیر، اچھا بصیرن تو چلو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اعراب لیا ہے خبیرن سے، موصوف، صفت کا اعراب موصوف کی، موصوف پہ کے تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح سبیلا، ہے نا، اسی طرح یہ کبیرہ، یا اس طرح، یہ اب آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے غور کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا مفعول لہو، جلدی جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ سبق تو دیکھو بھائی مفاعل خمسہ پورے کرنے ہیں، ابھی ہم نے 5 ہی تو ہیں۔ آپ ابھی تو خیر لائیو ہیں آپ لوگ، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ مختلف سیگمنٹس میں تھوڑا تھوڑا رک رک کے دیکھ لیجیے گا۔
दो चार मरतबा देखिएगा तब पता चलेगा। अब ये मैंने आपको मफूल लहू की यहाँ तो कुछ मिसालें दी थी, और अभी मैंने आपको कुरान पाक से मिसालें दिखाई हैं। अब हमारे पास वहां पर जो लिस्ट थी उसमें चौथे नंबर पे था कौन सा वाला? मफूल फी ही। मफूल फी ही। फी ही का मतलब है इसमें। नहीं, इसमें। किसमें फेल वाक़ हुआ? फी ही इसमें हुआ। वो जो इसमें होता है ना, वो दो होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, या तो किसी मकान में फेल, जगह पर फेल वाक़ होता है, या किसी वक्त में वाक़ होता है। ऐसा है ना भाई? जब किसी वक्त में आप किसी फेल का बता रहे हैं, भाई कल मैं ये काम करूंगा, या कल मैंने ये पिछले गुजरे वाले कल मैंने ये काम किया था, अगले महीने सुबह के वक्त, मिसाल के तौर पर, वो होता है ज़र्फ़े जमान। जमाना से निकला है जमान। और अगर आप किसी जगह की बात बता रहे हैं कि भाई मैं दरख्त के साए में बैठा था, दरख्त के नीचे बैठा था, अब वो दरख्त के नीचे वो कोई वक्त नहीं है, वो कोई जमाना नहीं है, बल्कि वो तो एक मकाम है, वो तो एक मकान है, वो तो एक जगह है। तो उसको कहते हैं ज़र्फ़ मकान। तो इसका मतलब है कि मफ़ूल फ़ीही में आपको दो चीज़ों का सामना करना है, एक ज़र्फ़ ज़मान और एक ज़र्फ़ मकान। तो हम आपको इसकी एक मिसाल देते हैं कुरान पाक से। अब थोड़ी ज़रा स्पीड करते हैं। अल्लाह, हाँ, यहाँ पे देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कालू या अबाना मालका ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना, आया नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, है ना? व इन्ना लहू लनासिहून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो मक्कारी कर रहे हैं, कहते हैं कि अरसिल हु, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ, माना हमारे साथ भेजें। कब भेज? गदन। कल। कल आप कल ऐसा करें, अब्बा आप हमारे साथ यूसुफ को भेज दें। यरता, कि वो आ, खाए, वयल अब पिए, और रही बात खो ना जाए, वह इन्ना लहू लहाफिजुन, हम करेंगे ना उसकी हिफाजत। तो अब ये जो कहा ना कि अरसिल हु माना गदन, ये गदन बन गया। क्या हालत नसब में तो है, मफूल बिही ये नहीं है, मफूल मुतलक ये नहीं है, मफूल लहू ये गदन का वर्ड कल, ये किसी चीज की वजह तो नहीं बताने आ रहा, बता रहा। तो ये मफूल लहू भी नहीं है, ये है मफूल फीही। फीही से मुराद इस वक्त में ये काम कर दें, आप भेज दें। तो इसका तर्जमा, ये मिसाल भी ले लें और उसका तर्जमा भी ले लें। और यूं हुआ कि उन्होंने कहा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कल हमारे साथ भेज दें। यूं उन्होंने अपने अपना अपना ड्रामा किया कि वो खूब खाए और खेले, बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। वो एक चाल चल रहे थे। अब इसमें हमारा जो मकसद है ना, वो ये है कि गदन है मफूल फीही, ये रहा वो गदन, और जिसका मतलब क्या है, वो है कल। तो कल चूंकि एक वक्त है, एक जमाना है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? ज़र्फ़े ज़मान। ठीक है, एक मिसाल ये मैंने आपको दी है। और दूसरी मिसाल बहुत अच्छी खूबसूरत सी मिसाल है, वो आप बहुत अच्छे पहचान जाएंगे। आप दुआ पढ़ते हैं, नेक लोग दुआ पढ़ते हैं कि रब्बी जालनी, ए हमारे रब, ए मेरे रब, रब्बी जालनी, ए मेरे रब, मुकीमत सलाती, मुझे बना दे, इजअलनी नी, मुझे बना दे, मुकीमत सलाती, नमाज कायम करने वाला, व मिन जुर्रियती, और मेरी जुर्रियात को और मेरी औलादों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल दुआ, या अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना, ए हमारे रब, इगफिर ली, मिला के पढ़े, रब्बना इगफिर ली, या अल्लाह मुझे मेरी मगफिरत फरमा दे, मुझे माफ कर दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी माफ कर दे, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनों को माफ फरमा दे या अल्लाह ताला। कब? यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन यकूम कायम होगा हिसाब, जिस दिन कयामत कायम होगी। तो जिस दिन, आपके क्या ध्यान में आया जिस दिन से? कि वो एक वक्त की बात हो रही है, तो फी ही, अब आपका जो यौमा है ये बन गया मफूल फी इसमें। ठीक है।
एक मिसाल और, इसको भी आप लिख लीजिएगा अपने पास। वो एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आपको याद होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बेअत की थी, और सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत की थी। ठीक है। तो वो क्या था, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द रदी अल्लाह, हो गया अल्लाह ताला राजी, बेशक अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अनिल मुमिनीना, किन से? मोमिनीन से। यहाँ पे उस वक्त, जिस वक्त सुलह सुलह हो रही है का वो सब लिखा जा रहा है, तो ये उस वक्त जो मोमिनीन है कौन है? हम लोग तो नहीं थे ना वहां पर उस वक्त, उस दौर में। वो तो साहबा कराम थे। तो इसलिए हम नहीं पढ़ते साहबा कराम का नाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, रदी अल्लाह उनसे राजी हो। और इसका मतलब है अल्लाह तो रदिया, तो चूंकि फेले माजी है तो अल्लाह उनसे राजी हुआ। हम ये बार बार इस बात का इकरार करते हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ। और दीगर साहबा कराम, जितने भी साहबा कराम हैं, उनका जब हम नाम लेते हैं, हम कहते हैं रदी अल्लाह अनहु। सहाबियात होती है अनहा, जमीर का फर्क होता है, एक जमीर हु मुजक्कर की होती है, हा जमीर मोहन्नस की होती है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ कब? क्योंकि कब का जवाब होता है मफूल फीही। हाँ जी। इज इज युबा का, और ताता शजरी, और कहाँ, कहाँ का जवाब होता है, कहाँ हुआ? वो कौन सी जगह थी? जगह को कहते हैं मकान। ये वाला हाउस वाला मकान नहीं, मकान से मुराद होती है बस जगह, इस प्लेस, प्लेस। तो वो प्लेस थी ताहता, नीचे, ताहता का मतलब था नीचे, ताहता शजरती, दरख्त के नीचे। वो जो दरख्त था, वो वाकया आप पढ़ें जाकर, इसकी तफसीर पढ़ें, आपको पता चलेगा। तो हम आपको बताएंगे कि आप इस मिसाल को अपने स्टूडेंट्स को पेश करें, और आप बताएं कि इस मिसाल में तहता, ये तहता, ये तहता दरअसल है मफूल फीही, ज़र्फ़ मकान है, मुकाम पर दलाल कर रहा है, मंसूब है। ये है, तरकीब करते हुए तहता को आप ऑब्वियसली ये बनाएंगे ना, मुदाफ, और अशजरती को मुदाफिले, मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर और मुरक्कब इजाफी होकर, फिर क्या? मफूल फी ही मैंने आपको बताया, आखिरी चीज बस। और वो होगा आपका क्या? मफूल मुतलक। ये एक मैंने मिसाल यहाँ लिखी है डिस्क्रिप्शन में, जो अभी मिसालें आपको दिखा रहा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, वहां से देख के लिख लीजिएगा, या जो अभी वीडियो है वहां से पॉज करके लिख लीजिएगा, तर्जमा भी आपने लिखना है। अब मैं आपको आखिरी बस बता रहा हूँ, उसके बाद एंड। और वो ये है, होगा मफूल माहू। मा, मा का मतलब होता है साथ, ऐसे आपने पढ़ा है ना, मा माने साथ। तो पांच ये मफाइल खमसा थे, जिसमें से पांचवा हमारा टॉपिक अभी आ गया हुआ है, जिसमें हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताऊं, मैं खाना खा रहा था उसके साथ। तो खाना खाने का फेल दो आदमी कर रहे थे, एक मैं था और एक वो मेरे साथ था। तो ये ये जो साथ वाली बात है, इसके लिए एक मिसाल ले लें, एक ही मिसाल काफ़ी है अभी फिलहाल, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और बाकी आप भी मिसालें ढूंढिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह यूनुस है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये वाक़या चल रहा है। अभी तो वाक़े को यहाँ से, वतलु अलैहिम नबअ नूहिन, कि आप इनको अपनी अपने लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खब वाक़या बताएं। व इज़ क़ाला लिक़ौमिही या कौमी, जब उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, सॉरी, अपनी कौम से, अपने लोगों से कहा कि वो चूंकि उनको बतौर नबी कबूल नहीं करते थे, तो जब उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, या कौमी इन काना कबूरा अलैकुम मकामी व तज़कीरी भी आयातिल्लाही, जिन मेरा, अगर अगर मेरा बड़ा होना तुम पर, और मेरा तुमको नसीहत करना, ये सब अगर तुम्हें नापसंद है, फ़अला फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो भाई मैं तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता हूँ। अब मैंने तो किया, ठीक है, फिर सही है, अगर ऐसा करना है तुम्हें तो ठीक है, बस मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ। हाँ, तो तुम क्या करो, फिर तुम किसी ना किसी एक बार, अब मेरे खिलाफ अगर तुम करना चाहते हो ना, एक फैसला कर लो भाई, जो तुम्हें करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है, तो एक बात पे तुम
मुत्तफिक हो जाओ, फअजमिउ, इजमा कर लो, मिल लो आपस में, अमरकुम, एक, किसी काम पर मुत्तफिक हो जाओ। हाँ, लेकिन साथ में आया व शुरका अकुम, और तुम्हारे शुरका, यानी अपने शरीकों को भी साथ में ला लो। अब ये शुरका आ है, आ मंसूब, शुरका आ मंसूब। देखना है कि ये बनेगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। बस यही हमारा आखिरी था, इसको बल्कि हमें चाहिए हम नोट करें, बहुत थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको। वो आयत पहले पढ़ लें कि मैं आयत का कितना हिस्सा आपके सामने लेकर आया। फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मतलब ये पता नहीं चल रहा ना कि कौन कह रहा है कि मैंने अल्लाह ताला पे भरोसा किया। तो आप यहाँ हेड आप साइड में लिख सकते हैं कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम से ऐसा कहा था। आप इस तरह लिख सकते हैं, वरना समझ नहीं आ रहा ना ये क्या लिखा है। और इस मिसाल में ये है वो, ये वो लफ्ज है जो आप ये बताना चाह रहे हैं, मफूल माहू, कि अपने शरीकों के साथ। ये जो साथ वाली बात है इस पे ध्यान दें आप, अपने शरीकों के साथ। साथ को पता है अरबी में क्या कहते हैं? साथ को कहते हैं अरबी में मा, इसलिए लिखा है माहू। अब समझ में आया ये? हाँ, अच्छी निशानदेही की। यहाँ पर वाव को भी आपने मुसाहब अभी आप ये पढ़ेंगे, बल्कि आपने पिछले साल आपने पढ़ा था शरमियत आमिल के अंदर, वाव पढ़ा था आपने। और आपने पढ़ा था वाव कितने माना में आता है, तो वाव बमाना मा, मुसाहबत कहते हैं इसको। ये लफ्ज आपको आज बताना था, ये तो मैं एकदम भूल गया, अभी एकदम सोचने लगा था, मुझे याद आया। मैं आपको ये बात बताना है, मुसाहबत कोई चीज होती है। हाँ, ये साथ के लिए होती है। ये वाव का माना है माँ, वाव आया है, ये वाव आतिफा नहीं कहलाएगा, इसको कहेंगे कि ये मुसाहबत के लिए आया है। साथ, अपने शरीकों के साथ मिलकर ये काम करो। तो अगर कोई फेल किसी के साथ मिलकर किया जाता है, वो किसी का होता है, वो किसी, वो होता है मफूल माहू। और उसमें आपने वाव को आपने मद्देनजर रखना है। बस बात इस तरह चलती रहेगी। हमारे 5 मफ़ाइल हुए, मफ़ाइल खमसा मुकम्मल हुए, और इसकी मिसालें हमने कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह देख ली। इनको आप नोट कर लीजिएगा। जो मिसालें यहाँ लिख कर नहीं दिखाई हैं, सिर्फ कुरान पाक में दिखाई हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, वो भी मंसूब होगा, वो भी इस्म होगा और मंसूब होगा, और वो होगा हाल। चलें, बस इतना काफ़ी है आज के लिए।